Bien. Monsieur le Wali de la région Marrakech-Safi, Monsieur le Président de la SOMACHIR, Monsieur le Président de la SNMCD, Monsieur le Président BGGES, Monsieur le représentant du ministère de la Santé, chères délégations maghrébines, algériennes, tunisiennes, chers amis, chers experts, Monsieur le doyen, excusez-moi, il y a eu une erreur. Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Marrakech, je suis désolé. Chers experts internationaux et nationaux, chers collègues, mesdames et messieurs, cette année, le congrès revient à Marrakech après un détour extrêmement agréable et fructueux pour nos sociétés à Tanger dans le nord du Maroc. Nous espérons que notre programme scientifique soit à la hauteur de votre attente et que les échanges intellectuels et sociaux soient, comme d'habitude, de haut niveau. Je vous prends 2 minutes pour vous présenter un film promotionnel historique du Maroc. Dann wieder auch ganz moderne Shopping-Center, tolle
really need to pick up on is, Morocco is a wonderful place. It's a great tourism and it's rich nomadic culture that I don't think we've been to these tribes that have been around for so long and have so much kind of knowledge and culture to give to us that a lot of times we don't even get to hear about. Et nous remercions l'agence Atlas Voyage qui peut réaliser ce film qui montre les meilleurs sites touristiques au Maroc. Et sans trop tarder, je donnerai la parole à monsieur le wali de la région Marrakech, Safi, que j'ai remercié infiniment pour son accueil chaleureux d'hier et qui a un trait particulier pour les réalisations des programmes scientifiques. Et je voudrais par la même occasion demander à monsieur le wali de transmettre mes vifs remerciements à monsieur le président de la région, monsieur Chichin Ahmed, et merci beaucoup monsieur le wali. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أفتتح أشغال هذا المؤتمر الوطني حول الجراحة الطبية الذي سيلتئم على مدى 3 أيام بهدف مواكبة التطور في مجال الجراحة واختصاصاتها الدقيقة وأبحاثها الطبية لفتح الآفاق أمام تبادل الخبرات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. كما يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمي هذا اللقاء، وأخص بالذكر الجمعية المغربية للجراحة والجمعية المغربية للجراحة المتخصصة في الجهاز الهضمي وجميع المشاركين وكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر، وأن أرحب بجميع الخبراء المغاربيين الأوروبيين والأفارقة وكذا الضيوف المشاركين في أشغاله. كما لا تفوتني الفرصة دون أن أهنئكم على اختياركم الموفق لمدينة مراكش لاحتضان أشغال مؤتمركم هذا، التي أصبحت الوجهة المفضلة لإقامة مختلف التظاهرات العلمية والثقافية والمهنية لما تتوفر عليه من بنيات تنظيم واستقبال من المستوى العالي. ولا بد من التذكير بأن مدينة مراكش عرفت مؤخرا دينامية ونهضة حقيقية في تعزيز بنياتها الصحية، علاوة على كونها أصبحت اليوم الوجهة المفضلة طبيعيا وجغرافيا للمعالجة والحد من بعض الأمراض وللنقاهة والاستجمام والسياحة الصحية. حضرات السيدات والسادة، إن الصحة وتحسين نمط ومستوى الحياة تعتبران من بين أهم المؤشرات الأساسية لتطور الأمم، مما يستدعي وضع تصور لدعم المكتسبات المحققة في هذا المجال في بلداننا والاستجابة في نفس الوقت إلى الاحتياجات الجديدة الملحة عبر اعتماد مقاربة يكون لها وقع متميز ومطابق لمقتضيات الدستور، خاصة تلك المتعلقة بالولوج للعلاج. وفي هذا الصدد
يكتسي الاهتمام بالتكوين وابتكار أساليب جديدة للتطبيب والجراحة تتماشى مع المستجدات والتطورات المرتبطة بهذا الميدان. حضرات السيدات والسادة، إن برنامج هذا المؤتمر سيشكل بلا شك فضاء مهما لتبادل الخبرات والتجارب وإحياء النقاش في مجال الجراحة الطبية الذي يعرف اليوم تطورات ومستجدات متلاحقة بحكم التطور العلمي والتكنولوجي السريع، مما جعل المجهودات الفردية أو المعزولة غير قادرة على المواكبة والمسايرة. لذلك فإن هذه العملية تستلزم ضرورة الانخراط في مجهود جماعي وتشاركي منظم من شأنه ضمان ربح الوقت والجهود من أجل تحقيق الأهداف بشكل فعال وناجع، واعتماد جميع النظم والمناهج البيداغوجية الحديثة والطفرة المحققة في المجال الطبي لضمان النتائج المهمة والمتجددة. كما أن الورشات المنظمة في إطار هذا الملتقى ستوفر للأطباء والمشاركين في هذا اللقاء للاطلاع عن كتب على التجارب السابقة والحالية، سواء لمختصين من كبار الجراحين أو للأجانب، وذلك من خلال النقاش المباشر لتبادل الآراء والأفكار وكسب المزيد من الخبرة وصقل قدراتهم وتدريبهم على المستجدات، خاصة وأن بلادنا أضحت على قائمة الدول التي تشهد حركية مميزة بخصوص تطوير المنظومة الصحية الجراحة الطبية وإبراز مواكبة التطورات العلمية والطبية في هذا الميدان. حضرات السيدات والسادة، لن أنهي تدخلي هذا دون أن أشير إلى أهمية كل خبرة تكتسب أو تطور يحدث أو إنجاز يتحقق في سبيل واقع صحي أفضل، والتأكيد على أن المجهودات ستظل من قبلنا كسلطات ومؤسسات عمومية متواصلة معكم وبكم من أجل تعزيز وتفعيل شراكة حقيقية بهدف الرفع من الكفاءات والخبرات في هذا المجال الحيوي. ولنا اليقين أن أشغالكم هذه ستتكلل بالنجاح وستحقق النتائج المرجوة وستقدم قيمة مضافة في مجال التكوين المستمر وتبادل الخبرة في الجراحة الطبية. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا وخير مجتمعنا العالمي في ظل قيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله. السلام عليكم ورحمة الله. Merci, Monsieur le Wali, et nous vous promettons d'être au rendez-vous pour les prochaines manifestations à Marrakech, puisque vous êtes chaleureux et très accueillant. Merci. Et je donnerai la parole à Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Marrakech. Saïd Louali, Monsieur le directeur de la santé, mes chers collègues, chers amis. Je pense que Saïd Louali, il a terminé par un mot clé qui est le développement professionnel continu. Je pense ces derniers mois, l'Ordre des médecins, le ministère de la Santé, il a lancé un appel pour structurer, pour émettre des décrets. Et je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, d'accord, d'y participer, que ce soit société savante, ministère de la santé, de l'enseignement supérieur, faculté, syndicats, donc tout le monde devrait y participer. Donc je pense que nous sommes tout à fait conscients
de l'intérêt de développement professionnel continu. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Et moi, en tant que pédiatre, je vois l'éclatement de la pédiatrie en plusieurs sociétés savantes, gastropédiatriques, néphropédiatriques. Je pense que c'est pas toujours une très très bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes fédérés, deux associations qui sont là aujourd'hui. C'est un très très bon signe et ça vous permet d'être solidaires et d'être très forts, d'accord, pour échanger entre vous. J'ai parlé de développement de la de développement professionnel continu. Je pensais très fondamental dans notre métier de médecin et actuellement, ça devait être un peu modéré avec la venue d'autres outils pédagogiques. Je fais allusion à la simulation et je pense que certaines facultés, comme la faculté de médecine de Marrakech, de Casa, sont pionniers au Maroc dans ces centres de simulation. Les autres facultés FAS, Rabat sont en train de suivre. Et Oujda aussi, il est relativement plus calé par rapport à FAS et par rapport à Rabat. Et je pense que là, le centre de simulation que vous avez aussi à Marrakech, ça vous permet un petit peu d'organiser des ateliers en parallèle à votre congrès. Les plateformes, je pense que maintenant, la formation continue n'a plus lieu d'être que présentielle. Elle peut être distancielle comme pour certains médecins qui sont dans des sites très éloignés. Et donc, le mode présentiel, il est en train d'être réduit et il faut vraiment donner beaucoup d'importance aux plateformes pédagogiques, que ce soit de formation ou d'évaluation. Aussi, l'apprentissage par problème, le raisonnement clinique, on essaie d'inculquer à nos jeunes médecins, qu'ils soient durant leur formation initiale ou durant la formation de spécialistes. Vous savez très bien, en tant que chirurgien, qu'une réforme médicale a finalement vu le jour il y a 2 années. Nous sommes à notre 2e année et que cette réforme, elle est maintenant avec un certain nombre d'actualités. C'est un système LMD hybride et contient un certain nombre de modules d'ouverture, comme l'anglais médical. C'est des choses qu'il faut rajouter dans notre formation. Vous savez l'intérêt de l'anglais en médecine. C'est vrai, il faut maîtriser l'arabe, il faut maîtriser le français, la langue d'enseignement, mais aussi la majorité des publications sont en anglais et donc nous sommes en train d'encourager dans les différentes facultés de médecine l'enseignement d'anglais médical dès la première année avec des modules d'ouverture comme des modules de communication, des modules d'apprentissage, etc. Et puis, il y a une autre nouveauté qui va venir avec cette réforme médicale, c'est l'instauration de la médecine de famille. Il est là, il y a Cheikh Khalid, notre directeur de santé, avec qui on travaille pour développer ce qu'on appelle la médecine de famille. On se prépare parce que d'ici 3 ans, les facultés de médecine doivent avoir des formateurs en médecine de famille et la médecine générale va être revalorisée et il va devenir une spécialité tout à fait à part. Et donc, il y a eu lieu dès maintenant, les sociétés savantes doivent commencer à discuter, à initier une réflexion sur le rôle de chacun dans la prise en charge de malades. Aussi, la formation des spécialistes, moi je suis pédiatre, vous formez, au moins pour les médecins universitaires, vous formez des chirurgiens, et je pense que ces chirurgiens doivent apprendre aussi à avoir une vision déontologique et aussi être utile dans leur région. Autrement dit, la faculté de médecine n'est pas là que pour fabriquer des spécialistes et des médecins généralistes, mais il a un rôle, il a une responsabilité sociale dans sa région pour connaître les besoins et essayer de répondre. C'est-à-dire, autrement dit, nous avons besoin d'un médecin citoyen, d'un chirurgien ou d'un pédiatre citoyen pour rendre service et donner les meilleures prestations pour nos malades.
Donc, voilà globalement un certain nombre de réflexions que j'ai voulu partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous souhaite un très très bon congrès. Merci beaucoup. Merci, monsieur le doyen de la faculté de médecine de Marrakech. Et sans trop tarder, je donnerai la parole à monsieur le président de la Société marocaine de chirurgie digestive, avec qui on a les deux sociétés qui ont fusionné pendant pas mal d'années et les résultats sont là. Merci, monsieur. Monsieur le Wali de Marrakech, Safi, monsieur le doyen de la faculté de médecine de pharmacie de Marrakech, monsieur le directeur de la santé, monsieur le président du BGES, mes amis du Maghreb, algériens, tunisiens, mes amis de France, chers amis et confrères. Nous voilà à nouveau réunis pour notre congrès annuel national de chirurgie qui d'année en année prend de l'ampleur et devient incontournable. Ceci grâce à l'énergie que vous y mettez tous et à votre présence. Les sujets discutés aujourd'hui intéressent la formation médicale continue, mais également des sujets que vous avez choisis lors du dernier congrès et à la fin de ce dernier congrès. Il nous est indispensable de nous réunir pour discuter des nouveautés techniques ou des cas cliniques, mais également de nos difficultés et de nos problèmes à exercer notre métier. Et depuis quelques années, les avancées technologiques sont rapides en ce qui concerne la cellulose-chirurgie, en ce qui concerne les caméras, les 3D, les 4K, la robotique. Et tout ceci nous oblige à une formation médicale continue. Et la Société marocaine de chirurgie digestive, comme la Société marocaine de chirurgie, contribue énormément à cette formation par ce congrès annuel qui d'année en année devient important, par votre présence, par des journées thématiques, par des déplacements dans des régions ou des enquêtes auprès des chirurgiens du Maroc. Mon ami Alorad développera, nous avons discuté pour développer tout ceci. Mais ces nouvelles techniques aussi d'Internet et de technologie et de réseaux sociaux apportent également une nouvelle relation entre le médecin et le malade. Et c'est une nouveauté à laquelle il faut nous adapter. Et ces avancées coûtent très cher en investissement pour la santé publique comme pour le privé. Et il a toujours été question de faire une relation entre le public et le privé, ce qui tarde à venir. Nous devrions y penser tous pour pouvoir un petit peu améliorer le sort des malades et améliorer notre métier. Beaucoup de réflexions peuvent à chaque fois venir. Je ne vais pas être long, je voudrais remercier les autorités locales pour l'appui qu'ils nous apportent pour la tenue de ce congrès, notamment M. Le Wali. Je voudrais remercier nos amis du BGES, qui nous sommes à la 12e année de travail ensemble. Nos relations ont un petit peu dépassé les relations professionnelles. Ils nous ont toujours apporté de l'aide scientifique. Nos étudiants vont chez eux et nous les remercions fortement. Je remercie également nos amis algériens, tunisiens, qui sont toujours présents et avec qui nous avons de très bonnes relations. Et je remercie nos amis français présents aujourd'hui parmi nous. Enfin, je voudrais remercier les firmes industrielles qui nous apportent l'aide matérielle pour la réussite de ce congrès. Je voudrais aussi vous remercier tous d'être présents et c'est par votre présence que le congrès réussit. Merci à vous. Merci, monsieur le président de la Société marocaine de chirurgie digestive. Et je donnerai la parole à monsieur le président de BGES, qu'on va fêter cette année 12 années de mariage. Et ça fait 12 ans. Je pense que vous êtes devenus plus marocains que belges. En tous les cas, on est très heureux de vous recevoir.
Et je vous donne la parole. Je ne suis pas le président du BGES, c'est Charles de Gueldere qui est ici dans la salle et qui m'avait demandé ce matin au petit déjeuner de parler en tant qu'ancien. Bon, moi je me sens pas si vieux que ça, mais bon, voilà. Donc, messieurs les représentants des autorités, chers collègues et amis, j'ai essayé de refaire l'historique de la collaboration belge, et moi je remonte à 1996, où ici à Marrakech, on a eu une première réunion avec la Somachir. Et puis en 99 jusqu'en 2017, 18 ans de collaboration, à la fois avec la SMCD à Casablanca, puis depuis 12 ans, effectivement, participation du BGES au Congrès national, avec, je crois, dénombré plus de 30 orateurs différents lors de ces années de collaboration. Donc, depuis cette époque de 99, beaucoup de chirurgiens de nos deux pays sont encore présents, mais une génération montante prend la relève. Cette génération me paraît encore plus scientifique, certainement plus technologique, et veut mettre en avant les guidelines de l'evidence-based medicine. La celluliochirurgie et la chirurgie progressent certainement, comme en témoignent les 465 e-posters proposés ici à côté, et l'enquête nationale sur les cholécystectomies. L'exemple de ce matin du Virtual Life me paraissait aussi très révélateur. Il faut pouvoir justifier scientifiquement les techniques qu'on réalise, tout en reconnaissant que la chirurgie reste un art, jusqu'où aller sans compromettre les chances de nos patients et éviter les complications. Notre objectif reste, sinon de guérir nos patients, d'au moins, en tout cas, être sûr qu'on améliore leur qualité de vie. Enfin, pour une petite réflexion que je voudrais faire, beaucoup d'entre vous nous remercient toujours de notre présence, de notre investissement. Sachez que si nous sommes très contents et heureux de cette reconnaissance, pour nous, l'enseignement n'est pas bien autre chose qu'un devoir, car il nous ramène à nous questionner nous-mêmes sur notre pratique et ce que nous réalisons au quotidien. Voilà, alors il y a 3 bonnes raisons de revenir au Maroc. Un accueil inégalable, des relations chaleureuses et un très beau pays. Merci Etienne, et je donnerai la parole à Monsieur le Président de la Société marocaine de chirurgie et mon ami Hawar Abdelmalek. Merci, cher ami Maxime. Monsieur le Wali de Marrakech, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Marrakech, Monsieur le directeur régional de la santé, Messieurs les présidents des sociétés savantes, Messieurs les chefs des délégations, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers amis. C'est un grand plaisir de nous retrouver pour le Congrès national de chirurgie qui constitue véritablement un rendez-vous incontournable offrant aux chirurgiens marocains l'occasion pour des échanges concernant l'actualité scientifique et technique de la chirurgie viscérale, digestive et oncologique. Cette année, comme les années précédentes, le Congrès national de chirurgie est organisé conjointement par la Société marocaine de chirurgie et la Société marocaine de chirurgie digestive en partenariat avec le groupe belge de chirurgie endoscopique, le BGES. Notre congrès réunit des experts marocains, maghrébins et européens. Je saisis l'occasion pour leur souhaiter la bienvenue au Maroc et en particulier à Marrakech. En tant que représentants des chirurgiens marocains, nos 2 sociétés savantes œuvrent pour une représentativité auprès des autorités de tutelle. À ce titre, nous nous sommes engagés pour participer au grand chantier actuel relatif à l'exercice de notre profession, à savoir l'élaboration des référentiels, la mise en place de la nouvelle nomenclature des actes médicaux, l'introduction des dispositifs médicaux et bien sûr, comme ça a été dit par Monsieur le doyen, la formation médicale continue. Je garde la nomination formation médicale continue car c'est le terme qui est dans la loi
marocaine, mais on parlera toujours de développement professionnel continu. À ce titre, nous avons organisé, au cours de cette année 2016-2017, 4 séminaires, en invitant à chaque fois un expert international autour d'un thème, avec une transmission en direct sur le net, permettant une large diffusion, en offrant la possibilité de participer à distance pour nos chirurgiens. C'est une formation médicale continue distancielle. Et donc, qu'est-ce qu'on a réalisé cette année? Quoi de neuf en chirurgie hépatique, en invitant le professeur Eric Wiber, qui est parmi nous, que je remercie beaucoup pour sa contribution et son implication. On a réalisé également le laser en proctologie en partenariat avec l'hôpital militaire de Rabat. On a réalisé la carcinose péritonéale en invitant le professeur Pocard. Et on a réalisé également le cancer du bas rectum avec le professeur Philippe Rouanet, qui a animé cette session. Nous avons également été précurseurs par la mise en place d'une plateforme que vous avez bien suivie permettant une enquête à l'échelle nationale, comme ça a été présenté, l'enquête sur la cholecystectomie, et qui ouvre la porte pour d'autres enquêtes. Et j'insiste encore une fois en vous demandant d'y participer activement. La Société marocaine de chirurgie a également décroché dans le cadre d'appel à cas projet lancé par l'Institut de recherche sur le cancer, annexé à la Fondation de la CILMA pour la recherche pour le cancer, un financement pour créer un observatoire sur la qualité de la chirurgie en cancérologie digestive. C'est le premier projet de son genre dans la région. Il est en cours de finalisation. Pour le congrès cette année, la structure traditionnelle a été légèrement remodelée pour répondre à vos attentes, telles que vous les avez exprimées lors du sondage, mais également pour répondre à nos engagements vis-à-vis de nos autorités de tutelle, à savoir le ministère de la Santé, le Conseil national de l'ordre des médecins et, bien sûr, l'Agence pour la science maladie du Maroc. C'est ainsi que les grands thèmes abordés seront répartis selon les différentes spécialités chirurgicales de la discipline. Chirurgie œsogastrique, hépatobiliaire, pancréatique, colorectale, endocrinienne, pariétale et bariatrique. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour la séance du live différé que vous avez vécu ce matin et qui est toujours une séance très, très appréciée et très demandée et qui attire beaucoup de public et bien sûr beaucoup de discussions. La formation médicale continue, cette année, on a opté pour 2 séances de formation médicale continue. Les appendicites aigus qu'on a traités cet après-midi et les métastases hépatiques des cancers colorectaux. 2 séances plénières que vous avez choisies, c'est la proctologie, pratique au quotidien, 70% de notre activité, entre parenthèses, et la chirurgie bariatrique. Les séances de technique chirurgicale sous forme de vidéos donnant lieu à des débats seront reconduites et développées avec, comme toujours, un accent particulier sur les techniques innovantes. La séance interactive de cas cliniques, très appréciée, faisant participer pleinement l'auditoire. Cette année, on ajoute la possibilité de participer avec le système de vote électronique. Les séances de communication libre et des posters reflètent le dynamisme des équipes chirurgicales, tous secteurs d'activité confondus, et permettent aux jeunes chirurgiens de présenter leurs travaux. Les ateliers, rencontres avec un expert qui permettent des échanges directs. Les infirmiers, nos partenaires, ne sont pas oubliés. Cette année, comme les congrès précédents, la session des soins infirmiers connaît une participation massive et surtout des travaux de haut niveau scientifique. En plus, nos infirmiers, sous l'égide de la Société marocaine de chirurgie et la Société marocaine de chirurgie digestive, ont réalisé leur premier référentiel sur les soins infirmiers en chirurgie digestive et oncologique, dont les travaux seront présentés lors de la séance du samedi. Nous sommes résolument engagés dans le chemin de la promotion de la chirurgie viscérale digestive, oncologique et mini-invasive. Cette volonté, comme vous l'avez remarqué, elle est clairement exprimée dans notre programme scientifique. Les bureaux de la SEMACHIR et de la Société marocaine de chirurgie digestive ont tout mis en œuvre pour que ce congrès de chirurgie réponde aux attentes des chirurgiens. D'ailleurs, je vous invite à exprimer vos choix de thèmes pour le congrès prochain lors de l'enquête qu'on va réaliser. Je voudrais enfin exprimer mes remerciements aux firmes industrielles, sociétés et laboratoires dont le soutien fidèle nous permet chaque année
la réalisation et la réussite de cette manifestation. Soyez tous les bienvenus, quel que soit votre pays d'exercice, quel que soit votre niveau de formation, quel que soit votre secteur d'activité, pour des échanges libres et constructifs, où la vie et l'expérience de chacun sont nécessaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la SOMACHIR. Et la Société marocaine de chirurgie et la Société marocaine de chirurgie digestive vous invitent à un cocktail dînatoire au bord de la piscine. Et bon appétit. Pardon.